Ramya. Ramya. Good morning, students. చెప్పండి సార్. గుడ్ మార్నింగ్. Good morning. Today topic is time complexity and space complexity. How to find the time complexity of algorithm? How to find the space complexity of algorithm? First, we discuss time complexity. First, we discuss time complexity. It is the amount of time a program or algorithm take for execution. Time complexity of any algorithm. Time complexity of any T of TP equal to C plus TP of I. Today's topic is time complexity. It is the amount of time a program or algorithm takes for execution. Time complexity of any algorithm TP of P equal to C plus TP of I, where C is a time complexity, C is a compile time which is independent of instance characteristics. TP of I is a runtime or execution time which is dependent on several factors. It would be difficult to determine exact value. Hence, we have to set for less time. Approximately TP of I is given by this is the TP of I formula. Here, I denotes instance characteristics. CA denotes time needed for addition. CS denotes time needed for subtraction. CM denotes time needed for multiplication. For example, algorithm here is this is the simple algorithm sum a of n open bracket close bracket is there is no steps framing is takes one. This is way of finding the steps for execution. Next is frequency. How to find this frequency? Here is here is s equal to 0 is takes one time. Next, for I equal to 1, for I equal to 1 to n do. Here is for loop, generally for loop execute n plus 1 times. N plus 1 times. The corresponding statement execute n times. And return s is execute 1. For example, take for I equal to 1, I less than equal to 8, I plus plus. Here is the corresponding statement execute 8 times. 8 times. Ninth time, the corresponding statement is terminated. 8 plus 1 times. 8 plus 1 times, check the condition. Check the condition. This is way of finding the frequency. Next is total. Because instance total is 0, 0. The here is 1. For loop is n plus 1 times. Statement is n. Return address is 1. Total is
total is 2n plus 1, 2n plus 3 steps, 2n plus 3 steps. This is way of finding the time complexity of algorithm. Next, second example. Second example, students. Hello, students. Students, any response? Sir. Second example, only see second example. చూసాను సార్. Second example, first one is float sum, open bracket, declarations and close the bracket. There is no steps for execution. Right? ఓకే సార్. There is no steps for execution. Remaining takes one times. Next, find the frequency. Temp sum equal to 0 is one time. How to find the for loop? How many times execute for loop? n plus 1 time sir. N plus 1 times. The corresponding statement execute n times. Return address execute one time. డిక్లరేషన్ ఫర్ స్టెప్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉండదా సార్? జీరోనా సార్? Close bracket 0. డిక్లరేషన్ సార్, ఇన్స్టలేషన్ కి Declaration ఉండదు. Declaration ఉండదు. Declaration కి steps no steps. No steps for execution. ఓకే సార్. Next is total is 0 0 1 0 n plus 1 time n 1 0. Total is 2n plus 3 steps. 2n plus 3 steps. Third example. Students. Hello. సార్ సార్. Third example. ఓకే సార్, చెప్పండి. Third example. Algorithm add and open bracket and close bracket. No steps for execution. ఓకే సార్. Remaining takes 1. Next, find the frequency. For loop is ఫర్ first లూప్ for loop. n plus 1 times it execute. First for loop is m plus 1 times. Second for loop is m into n plus 1. n plus 1. M into n plus 1. The statement is mn. Oh, sir. Statement is J is equal to 1 to Andy? J equal to 1 Statement to n. is mn. Sir. M into n. Statement is mn. The total is 0 0 m plus 1 mn plus m mn 0. The total is 2mn plus
2m plus 1 steps. Next, fourth example. Fourth example. Algorithm recursive an open bracket and close bracket, no steps for execution. Here is if n greater than equal to 0 is 1 times, return is 1 time, is else part is written, else written recursive sum a n minus 1 plus a of n is 1 plus recursive sum n minus 1. This is way of finding the steps for execution. Next, frequency. Students, hello students, respond. Sir. Here is first one is if less than equal to 0, execute return 0. When will execute else part? Here is two conditions are available. N equal to 0 execute return 0. N greater than equal to 0 else execute else part. Right? N equal to 0 execute return 0. N greater than equal to 0 execute else part. Next one is n equal to 0, 0, 0, 1, return equal to 0, else part is 0, close bracket is 0, n greater than equal to 0, n greater than 0, 0, 0, 1 time, return address is 0, else part is r plus recursive sum n minus 1, close bracket. Total is, this is way of writing the total equal to 2 plus recursive sum n minus 1. సార్ ఎల్స్ రిటర్న్ ఆర్సమ్ ఎట్లా తీసుకున్నారు సార్ దాన్ని? ఎల్స్ రిటర్న్ ఆర్సమ్ హలో బ్రాకెట్ a, n minus 1 ఉంది కదా సార్, అది ఎల్స్ పార్ట్ ఉంది కదా సార్, దాని నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని 1 ప్లస్ ఆర్సమ్ ప్లస్ n ప్లస్ 1 ఎలా తీసుకున్నారు సార్? అది ఇక్కడ n minus 1 ఉంది కదా, n minus 1 times n minus 1 ఉంది కదా, 1 plus recursive sum, that is the 1 time is executed plus the corresponding recursive sum is recursive sum n minus 1. Recursive sum n minus 1. వన్ టైం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్ అది? హలో, వన్ టైం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్? మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాక మళ్ళీ n minus 1 టైమ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆర్సమ్ అనేది? రిటర్న్ ఈస్ 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందమ్మా. రికర్సివ్ మెథడ్ ఉంది కదా, రికర్సివ్ మెథడ్ కి సెపరేట్ గా రికర్సివ్ సమ్ r minus 1, రిటర్న్ కి 1 టైం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రికర్సివ్ రిటర్న్. రికర్సివ్ సమ్ మాత్రము ఆ రికర్సివ్ సమ్ n minus 1 రికర్సివ్ మెథడ్. సరే సార్. This is way of finding the time complexity of algorithm. ఇప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది సార్, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. ఫర్ j is equal to 1 to n ఉంది కదా సార్, 1 to n ఉంది రైట్. దాని పై దానిలాగానే దాన్ని కూడా n plus 1 అని తీసుకోవచ్చు కదా? ఇప్పుడు అంటే ఆ ఫర్ లూప్ ఉందని వాడు చెప్పలేదు కదా సార్.
ఏంటి ఆ ఫర్ లూప్ లోనే ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ కూడా ఉందని చెప్పలేదు కదా సార్ అక్కడ. అది మన అలకృతం రాసుకున్నాం కాబట్టి రాసాం. ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నప్పుడు దాంట్లోనే ఉంటది ఫర్ లూప్. ఇప్పుడు అలకృతం కాబట్టి మనం 2 కమాండ్ గా చెప్పటంలా అర్థమవుతుంది. ఇది ఫర్ లూప్ దాంట్లోనే ఉంటది ఫర్ లూప్ కూడా. మనం ఇది అలకృతం కాబట్టి రాసేసాం, బ్రాకెట్ ఏం పెట్టకుండా డైరెక్ట్ రాసేసాం. సరే సార్. దాంట్లోనే ఉంటది ఈ ఫర్ లూప్ కూడా. దట్స్ వై m/n+1 తీసుకున్నాం. ఓకే సార్. This is finding the time complexity of algorithm. 4 examples. Space algorithm indicates the amount of temporary storage required for running. It is the amount of memory needed by algorithm to run to complete. Space requirement of SP of P for any algorithm. This is the formula. SP of P equal to S of P equal to C plus SP of I, where C is the fixed space requirement which is independent of characteristics of input and output, such as space for the code, space for the simple variables, fixed size structure variables, constant. Yes, I is variable space requirement which is dependent on instance characteristics I, such as numbers, value of input and output associated with I, recursive stack space, formal parameters, return address. సార్ ఏం కనిపించడం లేదు సార్. ఓకే సార్. Examples of space complexity. Of two numbers algorithm A occupies 1 word, B occupies 1 word, C occupies 1 word. The corresponding సార్ కనిపించడం లేదు సార్. చెప్పు. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సార్. It is A occupies 1 word, B occupies 1 word, C occupies 1 word. Total is 3 words. The programs require 3 words. The corresponding total is SP of P equal to 3 words. అర్థమైందా?
ఏం సార్ అది? హలో ఏంటి? చెప్పు. వాయిస్ కట్ అవుతుందమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పు. హలో హలో సార్ టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి స్పేస్ అనేది అలవాటు కాదు కదా సార్. టెంపరీ వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఈ కంపల్సరీ తీసుకుంటాం కదా వేరియబుల్స్. అదే సార్ ఇప్పుడు మనం ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు సి అనేది సపరేట్ గా స్పేస్ అలొకేట్మెంట్ అనేది అవ్వదు కదా సార్. స్పేస్ కాదు, ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చేసాం కదా, దాని స్పేస్ అలొకేట్ అవుతుంది కదా. డిక్లరేషన్ చేసాం కదా. కాదు కదా సార్. స్పేస్ డిక్లరేషన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ స్పేస్ లేకపోతే అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఏ ప్లస్ బి యాడ్ అయినప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ దాంట్లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా. అంటే అడిగితే నేను కూడా ఇలా అడిగితే కాదని చెప్పారు సార్ నాకు. ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేసినప్పుడు సిలో స్టోర్ చేయాలి కదా. స్పేస్ లేకుండా విత్ స్పేస్ హౌ టు స్టోర్ దిస్ వాల్యూస్. అదే సార్ టెంపరీ స్పేస్ అలొకేట్మెంట్ అనేది ఉంది. అది అడిషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు దాని రిజల్ట్ స్టోర్ చేయాలి. స్టోర్ చేసిన స్పేస్ కావాలి కదా కంపల్సరీగా. అదే సార్ స్పేస్ కావాలి కదా సార్ అని అడిగాను సార్ నేను కూడా. అదే కంపల్సరీ స్పేస్ కావాలమ్మా. ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని సిలో స్టోర్ చేయాలి కదా. ఏమో స్పేస్ అలొకేట్ అయితే అవ్వదు అని చెప్పారు సార్. అవుతుంది మా కరస్పాండింగ్ అవ్వకపోతే దాన్ని సిలో స్టోర్ చేస్తావు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. హలో సార్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టలేషన్కి ఒక వర్డ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 వర్డ్, ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n, ఐ ఈక్వల్ టు 1 వర్డ్, ఈక్వల్ టు 1 వర్డ్ ఆఫ్ ఐ, ఏ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు అండ్ సో ఆన్ ఏ ఆఫ్ n. ప్లస్ 1 n వరకే కదా. అది ఫర్ లూప్ కండిషన్స్. ఫర్ లూప్స్ అది నువ్వు చెప్పేది టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు. ఇది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే సార్. ఇది n వర్డ్స్. ఓకే సార్. టోటల్ ఈజ్ SP of P greater than equal to n plus 3 words. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా సార్. అది ఎస్ కి ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసాం కదా. మళ్ళీ ఇది అవసరం లేదంటారా సార్? ఇది అవసరం లేదు. ఎస్ కి ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసాం కదా, ఇంకా మళ్ళీ అవసరం లేదు. అంటే ఏది ఇంటిజర్ అది మామూలుగా వేరియబుల్స్ ఉంటాయో వాటి వరకు స్పేస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అంటారా సార్? అంటే ఏ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఆ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సరే సార్.
నెక్స్ట్ రికర్సివ్ మెథడ్. రికర్సివ్ మెథడ్ చెప్పు. రికర్సివ్ మెథడ్ కి if n greater than equal to 0, n occupies one word, then return occupies one word. Also occupy one byte, sir. Return occupies one word. Return occupy one word. Next is a of n. else part లో a of n. అంటే n టైమ్స్ n times one. a of n is one word. ఒక వాల్యూ వస్తుంది కదా. a of I equal to 1 so on వస్తే వస్తుంది. a of n is ఓన్లీ వన్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది కదా. n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 ఒక వాల్యూ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి వన్ వర్డ్. నెక్స్ట్ రిటర్న్ రికర్సివ్ సమ్ a n minus 1 n plus 1 words. హలో సరే. రిటర్న్ రికర్సివ్ సమ్ ఏ ఆఫ్ n కి 1 బైట్ తీసుకున్నాం సార్. మళ్ళా ఇది n+1 అనేది ఎలా వచ్చింది సార్? ఇది రిటర్న్ రికర్సివ్ సమ్ ఉంది కదా. రిటర్న్ రికర్సివ్ సమ్ కి సపరేట్ గా తీసుకుంటాం. రికర్సివ్ మెథడ్ కి అది ఎలా తీసుకోవాలి సార్? అది రికర్సివ్ మెథడ్ కి అది రూల్ అమ్మా. రికర్సివ్ మెథడ్ కి n+1 టైమ్స్ తీసుకోవాలి. n+1 టైమ్స్. n+1 సరే, n+1 టైమ్స్ తీసుకున్నాము. మళ్ళీ అవి 2, 3 యాడ్ చేసుకుని దీనికి మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? అది త్రీ వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ వచ్చిన రికర్సివ్ మెథడ్ కి యాడ్ చేసి మల్టిప్లై చేసుకోవాలా. ఎందుకు సార్ అట్లా? అది అది రూల్ అమ్మా. అది రికర్సివ్ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు రికర్సివ్ మెథడ్ కరస్పాండింగ్ వర్డ్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలా. అవును. ఎల్స్ పార్ట్ ఇఫ్ పార్ట్ గా ఎల్స్ పార్ట్ గా చేయలేము సార్. ఇఫ్ అయితే ఎల్స్ కాదు. రెండు కండిషన్ చెక్ చేసుకో. అప్పుడు ఎల్స్ అయినప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు ఇఫ్ ట్రూ అయినప్పుడు ఎల్స్ పార్ట్ లో ఉన్న డేటా అది స్పేస్ చేసుకోదు కదా సార్? చేసుకోదులే, కానీ మాత్రం టోటల్ నోట్ చేయాలి మనం స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఆల్రెడీ మనం అక్కడ రిటర్న్ r_sum a, n-1 ప్లస్ తీసుకున్నాం కదా సార్. అక్కడ ప్లస్ అది రూల్ అమ్మా. రికర్సివ్ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు n+1 టైం n+1 వర్డ్స్ తీసుకోవాలా. రికర్సివ్ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు ఏ బ్రాకెటా కాకపోతే అది ఏ కామనా సార్? అది ఏ n-1 అంటే ఇప్పుడు A5 నేను ఒక n వాల్యూ 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్. అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఒకసారి చెప్పరా? ఇప్పుడు నేను ఏ కామా అనేది 5 తీసుకున్నాను సార్. n అనేది 5 తీసుకున్నాను సార్. నేను ఇప్పుడు 5 అనే వాల్యూ తీసుకున్నాను. 5 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే రిటర్న్ 0. సరే, నేను మైనస్ వాల్యూ n అనేది -1 తీసుకున్నాను. ఎల్స్ పార్ట్ లోకి వచ్చింది. ఎల్స్ పార్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు నాకు ఏం రిటర్న్ చేసింది సార్? అది ఎల్స్ పార్ట్ అది ఇంటర్నల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడాలి దాన్ని. ఇది రికర్సివ్ మెథడ్ కదా. రికర్సివ్ మెథడ్ ఇచ్చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ టైప్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూసుకోవాలి దాన్ని. సరే సార్, చెప్పండి. ఇంకా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకొని చెప్పాలి దాన్ని.
This is way of finding the time complexity of space complexity of algorithm, right? This is the three examples of the space complexity. Hello. Hello. Hello, students. సార్ చెప్పండి సార్ ఏంటి సార్? అదే అయిపోయింది ఇది. దిస్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. సార్ 3 addition. Next is for loop, taking the for loops. Next one is recursive method. This is where of finding the space complexity. What example at explain about time complexity and space complexity with example and example. Take any example. Hello. Example time complexity and space complexity. Example with the time complexity. Take any example and write. And next one is explain about space complexity antadu with example antadu. Space complexity theory అంత ఉండదులే. ఓడే ఒక అలగారిథం ఇచ్చి ఓడో పైన ఎక్కువ భాగం అటు ఇవ్వడం, ఎక్కువ భాగం ఇవ్వడం. అలాగా ఇస్తే మాత్రం సింపుల్ గా అది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. రూల్స్ ఎక్కువగా ఫర్ లూప్స్ మీద వేస్తాడు టైం కంప్లెక్సిటీ. హలో సార్ చెప్పండి సార్. అది దిస్ ఇస్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అమ్మా. ఓకే సార్. రైట్. ఓకే రైట్ సార్. రైట్ సరే మీరు ఇప్పుడు పెట్టారు కదా నోట్స్ రాసి మా ఏమైనా సెండ్ చేస్తే మెటీరియల్ కాకపోయినా ఇప్పుడు మీరు ఎట్టో రాసి పెడుతున్నారు కదా సార్ ఓపిక, అవి ఎన్నా పెడితే చెప్పు. సరే అమ్మా. సరే సార్. సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నా. చేసేయండి సార్. సరే అయితే ఓకే సార్. సార్ మర్చిపోకండి మెటీరియల్ పెట్టేయండి. సార్ అటెండెన్స్ పోయి ఈరోజు వచ్చిన. అటెండెన్స్ లేదురా ఇమ్రాన్ గా ఈ క్లాస్ కి. సరైన క్లాస్కి వచ్చావు. ఇప్పుడే వచ్చిందా? వచ్చినా నువ్వు ఏంటంటే అడుగుతుంటే ఇంకెందుకు బోర్ కొడుతుంటే వచ్చేసిన. సరే అయితే పోతున్నావా? సరే నేను కూడా మూవీ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. సరే బాయ్. సరే అయితే బాయ్.